तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। तेरी भगत तेरी भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत तेरे भगत सलाहन तुध जी। हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक तेरी अनक करें हर पूजा जी। तप तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शासत जी। कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी। जो पावैं मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी। तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे
करते के जी, जो सब सका जानोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सका जानोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोदर दी बाणी दे विचों सो पुरख दे सरलेख अधीन इस पावन शब्द दे दो बंदां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार ज्ञानी महताब सिंह जी चीमा कथावाचक श्री दरबार साहब खडूर साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्नवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। सिख कौम के पहले बादशाह महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा 25 तरीक नूं है, जो बाबा जी के शहीदी अस्थान गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली विच बहुत शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। अमृत वेले तो बाद दोपहर तक विशेष समागम होणगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर संप्रदा वल्लों श्री गुरु सिंह सभा महरौली विच शाम के विशेष समागम होणगे। सो आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो धर्म की मुढ़ली जानकारी वास्ते गुरमुखी पंजाबी पढ़ाउण वास्ते जो गुरमत कैंप लग रहे हैं, 25 तरीक नूं इन्हां दी संपूर्णता होवेगी। 26 तरीक नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विशेष समागम होणगे। भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर अपने घरां दे विच बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो। जातां गोत्र इन्हां दी सिख धर्म विच कोई थां नहीं है। जो गुरु जी का सानू हुक्म है कि हर सिंह
ਹਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਏ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕਉ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਹੁ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛ ਮਿਹਰੇ ਉਪਾਵਹੁ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਆਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਭ ਸੈ ਉੱਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋ ਨਾ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ।
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 10 ਅਤੇ 11 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਸ ਦੇ 3 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ 2 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਡਿਆਈ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖਹੁ ਸਰਨਾਈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਐਸਾ ਜਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਲਕਾ, ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋਏ, ਲੀਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 4 10 ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵਹੋ ਖਰਚਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵ ਖਰਚਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਸੂਦ ਵੀ, ਵੈਸ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀਵ ਵੀ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਵੀ, ਸਰੇਵੜੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ, ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਮ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 15 ਭਗਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਲ ਖਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਪ ਤਪਣ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤਾ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪੂਜਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 111 ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਜਪ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਈ 1, ਕੋਈ 5, ਕੋਈ 10, ਕੋਈ 25, ਕੋਈ 51, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 108 ਪਾਠ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਾਸੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲਹਾਰੇ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰੜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਬਰੜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ, 10 ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ 500 1000 ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ 14 ਲੈ ਲੈਣੇ। ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ 11 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ 11 ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠੋ, ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈੱਡ ਟੀ ਹੈ, ਆ ਛਕੋ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ 11 ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲੀਏ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ 11 ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਉਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪਾਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਰੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਤ ਜੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਖਟ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਟ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 6 ਕਰਮ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕਾ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਭਲੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੂਜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਪਰ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ।
ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਪ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸੋਈ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਭਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਘਾਰੀ ਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ। ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਤੇ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਜਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨੈ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਕਾਪਰ ਕੱਪੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਫਟ ਜਾਏ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਇਆ ਕਾਪਰ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੈ ਸੁਭਾਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਭੜਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਵੀ ਰੰਗ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਸੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ। ਖੰਨੇ ਖੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸੱਦਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਜਪੇਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਂਝਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਦ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਪਰੰਪਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੀਵ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੇਵਲ ਨਗਰ, ਕੇਵਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਸਦਕਾ? ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਨੋ ਪਾਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਬੈਕੁੰਠ ਬੈਬਾਨ ਚੜ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਬਾਨ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਦੇਵਤੇ ਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋਗ ਜੋਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਾਲਪਨ, ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਮ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਬਿਨਾਸੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਾਲਕ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਏ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ,
ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਤੋਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਦ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਮਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਹੀ। ਜੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜੇ ਆਪ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਆਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਦਵੈਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਪਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੌਥਾ ਪਾਦ ਸਹਿਜ ਪਾਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਦੀ ਬਾੜੀ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਪਈ। ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 17 ਸੀ, 16 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 17 ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ 1 2 3 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੀ, 1 2 3 4 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, 17 ਦੇ 17 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਜੋਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ